बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अफजल। आपको वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद चौधरी तैमूर मालिक साहब और नियामत कालमी की मीनार में, उनके डेरे पर। यहाँ पर आज तकरीब तकसीम इनामात होने जा रही है। बस सिलसिला के नसीर पड्डा मेमोरियल फ्री एंट्री वन डे टूर्नामेंट, तो जिसमें 448 जो छतें हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आज इसकी तकरीब तकसीम इनामात होने जा रही है। तो हम उस्ताद तैमूर मालिक साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट मुनक़्क़द किया। तो इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री क्या है, इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ बातचीत एक साथ करते हैं। जी उस्ताद जी, ये टूर्नामेंट का आगाज़ कदों किया? टूर्नामेंट का आगाज़ असी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ फ्री एंट्री टूर्नामेंट का। ठीक है। तो माशाअल्लाह साडा 5वां टूर्नामेंट है तो 5वां ही टूर्नामेंट कामयाब है माशाअल्लाह। तो ये तुहानू मतलब किस तरह आइडिया है टूर्नामेंट फ्री एंट्री करवाने का? क्योंकि कबूतर परवरिश तुसीं देने आ कि क्या सिलसिला होंदा, एंट्रियां होंदियां ने, नमाज़ तकसीम होंदियां ने, इस तरह के मामलात होंदे ने? जी सेल भाई, मैं माशाअल्लाह काफ़ी टूर्नामेंट पहला भी कराए ने। घोड़े वाला टूर्नामेंट भी असी कराते रहे हैं, ओस्लो नार्वे टूर्नामेंट भी कराते रहे हैं, डेनमार्क ओस्लो भी कराते रहे हैं। जी जी। उस बाद ओस्लो अमेरिका कप भी कराते रहे हैं। जी जी। तो मैं सोचा इस दफ़ा वन डे भी डबल विकेट भी कराई है। ठीक है। तो सोचा है कि कोई ऐसा टूर्नामेंट कराइए कि जिहदे विच छोटे बड़े माड़े तगड़े जिहड़े ना वो सारे हिस्सा लैन। ठीक हो। वो माशाअल्लाह जी मेरी सोच है जी वो सही मेरी सोच इस वास्ते कि पहली बार जो मैं टूर्नामेंट कराया है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि टूर्नामेंट कामयाब नहीं होंगे, फ्री है। जी जी। तुसी इंज करो एंट्री रखो। मैं क्या अगर एंट्री रखिए 2000 या 1000 रखिए वो फ्री नहीं फिर रहिंदा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो एंट्री वाला टूर्नामेंट बन जाता है, चाहे वो 200 भी फीस हो। बिल्कुल। तो पहली बारी माशाअल्लाह तकरीबन 300 छत उड्डी गई। ठीक है। तो जोड़ा साडा तामन है वो तकरीबन 2 लाख होया, 2.5 लाख। ठीक हो गया। तो जोड़ा हुण आखिरी टूर्नामेंट है ये माशाअल्लाह साढ़े को 6,55,000 रुपया तामन होया, जोड़ा दोस्तों भरावां ने साढ़े नाल तामन किया है। जी जी। तो 548 छाती के हिस्सा लिया मैं। ठीक हो गया। तो ये जो तुसीं इहदा नाम रखिया है जो नसीर पड्डा जी, उन्होंने दे हवाले तारफ कराओ ताकि दोस्तों को पता लग सके कौन सी पाई जी। चौधरी नसीर पड्डा जोड़ा है वो मेरा मसेर आ, उन कबूतरबाजी का बहुत ज़्यादा शौक आ। जी जी। तो वो गुजरात उन्होंने रिहायश है, लेकिन शौक वो इत्थे आन के साढ़े पिंड ही करते, साढ़े नाल ही शौक करते। तो टूर्नामेंट आ सुबह तो रात को टूर्नामेंट के हवाले वास्ते आ रहे तो उन्होंने एक्सीडेंट होया तो फोत हो गया। अच्छा अच्छा। तो हुण असीं उन्होंने याद वास्ते उन्होंने याद ताज़ा करने वास्ते उन्होंने याद रखने वास्ते असीं ये सोचा कि टूर्नामेंट तो असीं उंज ही रखना है ना। तो चलो उन्होंने नाम तो रखने हैं कि उन्होंने जोड़ा याद भी जिंदा रहे तो साडा भी टूर्नामेंट माशाअल्लाह चलता रहे। छत्तां दी मैनेजमेंट है जी। काफ़ी छत्तां होंदियां ने जी। तुसीं खुद बैरूने मुल्क मुकीम हो जी। और उत्थे तो अपने मामलात होंदे ने जी। तो फिर तुसीं सारे मतलब है कि हर हवाले नाल मैनेजमेंट करना, सैक्टर बनाने, राबते करने बंदियां नाल, टाइम का भी फर्क है। ये किस तरह मैनेजमेंट करदे हो? देखो असीं नाल काम भी करने हैं तो मैनेज भी करने इस सारे टूर्नामेंट में। तो जी मेरी टीम है माशाअल्लाह, मौलवी साहब ने बैठे, भाई आबद है, अदीब भाई ने, उसके बाद अपने खुरम भाई ने खारियां वाले, इन्हों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सब तो ज़्यादा जोड़ा काम ने ये बंदे करते हैं पे, मैं इन्होंने गाइड करना इंज कर लो कानून जोड़े ने असी रल के जी मेरी टीम है जिन्होंने इश्तहार लिखे लगे ने जोड़े मेरे पहले दिन तो मेरे नाल कप कराते हैं पे, उन्होंने मशवरे नाल उन्होंने सलाह नाल जितना भी असी डेट चेंज करनी होंदी है या रखनी होंदी है उन्होंने मशवरे नाल रखने हैं। बेहतर हो गया। तो दूसरा जोड़ा तुसां इस बार तकरीब करा रहे हो बकायदा अपने डेरे से जी, पिछली बार इनामात जाके देंदे रहे हो जी, ये बारे में कुछ दसो। असल दे विच हुण भी मेरे को थोड़ा टाइम है, तुहानूं पता सी 1 महीने की छुट्टी आने हैं। तो हालांकि मैं थोड़ी जी छुट्टी वधाई है कि जोड़ा है ना टिकट अगे कराई है, इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मैं वापस चलिया जाना। मैं इस दफ़ा तुसीं छोटे जिहा रखिया है फंक्शन कि चलो जोड़े बंदे ने वो आ जान, आके अपना इनाम लै जान। जितने भी भरा मेरे नाल तामन करते हैं उन्होंने मेहरबानी, उन्होंने शुक्रिया कि किसी बंदे का कोई तामन लेट नहीं होता। बिल्कुल हर बंदा जो अपनी डेट टाइम नाल जो सानू तामन दिंदा पिया। बिल्कुल। अच्छा, तहसील साडी खारियां ने जी, इत्थे दा शौक भी बड़ा मारूफ है, इनामात सिलसिले भी हैं, लोगों ने इत्थों मतलब वैसे है ने जाचा तो आ रहा सोर्स कह लो कबूतर परवरिश जी तो यह इनामात का सिलसिला है उस टाइम तकरीबात वगैरह रुक गई ने जिनका मुकाबला होंदा 2 बंदियां दा जिन्होंने पैसे दे आते हैं। तो ज़ाहिर हम तुहाडे को आए हैं इत्थे कमरे च बैठे हैं तो ट्राफियां नज़र आ रही हैं इतनी ज़्यादा, यह हम पढ़ने पे मतलब फलाना टूर्नामेंट है, कोई 2015 का है, लाइक कोई मतलब 2014 का है, कोई इस तरह मतलब काफ़ी टूर्नामेंट ने, कोई नाम भी लिखे हुए हैं जी।
ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਕੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਠ 2014 ਦੇ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਾਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 2014-15 ਤੱਕ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਯਾਦਗਿਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਦਗਿਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਤੇ ਲਾਇਕ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ 15 ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4-5 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ 6 ਪਾਰ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਸੀਰ ਵੱਡਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ 2018 ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਝ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੌਂਕਿਆ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਸਾਜ਼ ਸੀ ਜੁਗਰਾਤੇ ਵਗੈਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਣੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਕ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਕ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਕਸਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਜਾਏ। ਟਰਾਫੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਫੀ ਫੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ तो बंदे जिस टाइम देखते हैं इतनी फोटो लगती है फेसबुक पे भी स्टेटस भी लगती है लाइक तो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब हो जाता है कोई मुस्बत पैगाम जाता है एक अच्छा पैगाम जाता है प्लेयर की हौसला अफजाई हो जाती है। नाले जो टूरनामेंट कराते ने ना भरा साडे उन्होंने अगे रिक्वेस्ट है कि तुसी जो टूरनामेंट कराते हो तुहानू एक कमेटी बनानी चाहिए है कि जिस जो टूरनामेंट उडे उस दिहाड़े कमेटी चाहे दो छत्तां जाए या त्रियां ते जाए वो जाए जरूर कि जेडे तुसी आखदे असी उन्हां च मैं भी शामिल हाँ कि असी ये गल करने हमेशा कि जेडे मुनसफ ने ना वो समझदार टुरिया करो। मुनसफ जेडे ने वो जाके अक्सर सो जाते हैं मुनसफा नूं पता को नहीं होंदा लेकिन एक कोई जिम्मेदारियां साडियां भी ने जेडे असी कप कराने हैं पे छुट्टी वाले दिहाड़े मोहरां लानियां चाहिए ने बंदे नूं डर होवे बंदे नूं पता होवे कि कमेटियां भी उपरों आ जांदियां ने जिस वेले कमेटी जांदी ही कोनी मेरे घर मुनसफ है उन्हां नूं पता है कमेटी ने आमना ही कोनी ते जो दिल है इत्थे बैठ के पे करन ते जे मैनूं पता होवे कि कमेटी उपरों आ जाएगी कमेटी उपरों आके चैक करे दी मुनसफ नाल सवाल जवाब करे दी ते फिर जेडे दाशान ने घट होने शुरू हो जाते। बिल्कुल जनाब मनो इस चीज़ का फखर है अलहमदुलिल्लाह कि मैं अपने इलाके जो है ना ये चीज़ कर रहा हूँ
ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰੀਰ ਬਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਮਰੇਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯੰਗ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਲਕਮਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਫ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅਸਲ ਸਭ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਭਦਾ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਖੋਲਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਪੱਡਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਆਮਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਮਨਾ ਛੁੱਟੀ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਗਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤਸਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜੁਲ ਤੈਮੂਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਤੈਮੂਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਹਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਲਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੱਖੀ ਤੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਨ 24 ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ 22 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਡਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਾਂ ਡੇਟ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਤੈਮੂਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਚੱਕ ਆਲਮ ਕੇ ਨਾਰਵੇ चेयरमैन चौधरी नसीर पड्डा फ्री एंट्री पिजन फ्लाइंग टूरनामेंट उन्होंने गुफ्तगू की है कबूतर पर के हवाले ने टूरनामेंट के हवाले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करने कि इस तरह जोक शौक ना टूरनामेंट करवाएंगे तो बाकी जी गुफ्तगू की है तो मकसद किसी को तनकीद करना नहीं है इसलाह करना है कि बेहतरी हो जाए सारे भाई शौक करते हैं मेहनत करते हैं हैं जी कोशिश करते हैं तो अच्छा शौक हो ताकि किसी भाई ना कोई ज्यादती ना हो इस नाल ही तुहाडे कोल इजाज़त चाहांगे अपना ख्याल दूंगा खुदा हाफ़िज़।